जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद बरपंडा आपको स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल को प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक अधिक शेयर करूँ। एवं आसत जाना मंगल महाग्रह गोचर फलाफल। मंगल महाग्रह वृष राशि थे मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र को आगमन कले 2 अगस्त 2024 ताहले जितेबले मिथुन राशि को मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र को गोचर कले मंगल ताहले तुला राशि वृष राशि और धनु राशि कौन प्रभाव अच्छे आज आम जाना। प्रथमतः जाना तुला राशि। ताहले प्रिय दर्शक बंधु तुला राशि ग्रहराज लिखे स्वयं शुक्र। शुक्रंकर शत्रु होचंदे मंगल। मंगलर शत्रु मध्य शुक्र। शुक्र हल्का फुल्का सुखा उड़ता हुआ जिनस मंगल फायर जमती तुला को निया। ताहले मंगलंकर घर होची शुक्रंकर द्वितीय भाव सप्तम भाव। से मंगल शुक्रंकर भाग्य चक्र मध्य। तुला राशि भाग्य चक्र किए स्वयं मंगल क्या द्वितीय भाव कुटुंब परिवार अर्थ सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन पार्टनर सुख संपत्ति ताहले जदि आपणकर मंगल व्यय हो जाए व्यय स्थान को दृष्टि रखे तुला राशि कौन हम नुकसान हम। ताहले मंगल कौटी अच्छा मंगल मिथुन राशि अच्छा आज आम जाना तुला राशि व्यक्ति मानक मंगल बिल्कुल जो रे से दृष्टि देवे चतुर्थ भाव सप्तम भाव और अष्टम भाव। तुला राशि व्यक्ति मानक भाग्य स्थान में मंगल अच्छा निश्चित रूप भाग्य परिवर्तनता आसो निसंदेहता भाग्य परिवर्तनता आसो पोजिशन प्रमोशन मिल पिता द्वारा सपोर्ट मिल अचानक पिता स्वास्थ्य को नहीं चिंता मत देखा एवं कौन से नूतन कार्य आप भावुले चितुले चेष्टा करुले हो पार द्वारा आप सहयोग सफलता मिल। द्वितीय कथा हूँ मंगल दृष्टि आप द्वादश भाव में पड़े टे सावधान रे गाड़ी घोड़ा सावधान चलातु गलत कार्य करूँ ना गलत कार्य संघरे सहयोग करूँ ना कौन सी गलत व्यक्ति सहित संघ करतुनि दुखाण समस्या देखा स्वास्थ्य कमजोर अच्छी तुरंत डॉक्टर इलाज करूँ आप निज करूँ अन्य करूँ निश्चित हस्पिटाल किसी पैसा खर्च कर मेडिसिन पैसा खर्च कर संभावना देखा दूसरी। पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति हम पराक्रम क्षेत्र में विजय प्राप्ति हम सफलता देखा प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र में धन निवेश करुँच जबरदस्त सफलता देखा गृह कार्य सफलता देखा निश्चित रूप से लाभ रे भाई भौणी मध्य श्रद्धा आदरता आत्मविश्वास वृद्धि पाइब माँ द्वारा सपोर्ट मिल बंधु मान द्वारा सपोर्ट मिल सहयोग मिल इनकम सोर्स बेटर हो आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो। तार प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानी तुला राशि विषय जाना बिछा राशि। बिछा राशि ग्रहराज स्वयं मंगल जे कि 1-6 को घर को कहुए ताहले एक है स्वयं मंगल ग्रहराज बिछा राशि। बिछा राशि ठारू मेष राशि हूँ ग्रहराज है मंगल षष्ठ भाव। ताहले आम आज चर्चा करवा जो व्यक्ति राशि हूँ बिछा राशि। ताहले मंगल आपंकर कौटी अच्छी अष्टम मंगल। अष्टम मंगल है संघर्ष मंगल भाग्य अचानक अर्थ प्राप्ति जोग विदेश जोग सफलतार जोग आनंदर जोग क्षमताशाली जोग। ताहले मिथुन राशि ग्रहराज होती बुध बुध से अच्छी मंगल अच्छा कौन सी जिन पाइबा गले आपको टे कष्ट करा पड़ो अपेक्षा करा पड़ो धैर्यर आवश्यकता 100% प्राप्ति अच्छी निसंदेहता 100% आप प्राप्ति हम चाहे अर्थ जितक रोजगार होता केते गुणा बढ़ सफलता देखा तो चेष्टा प्रति चेष्टा करवा आम चेष्टा करवानी घर भर बसिक रहा ऑफिस भर बसिक रहा आउ कि हेनी जी हूँ से संतुष्ट खाली से आशा रखी ना आप आगू बढ़ातु बहुत सफलता अच्छी कुटुंब परिवार आनंद देखा पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति एवं
ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମକୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତୁନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନାହିଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟ୍ରାଏଲ ଟୁ ଟ୍ରାଏଲ, ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜଗି ରଖି ଚାଲିବା। କ୍ରୋଧ, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନୁରାଶି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଲା ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଲା ମେଷ ରାଶି। ତାହେଲେ ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ଗ୍ରହ ରାଶି ହେଲା ମଙ୍ଗଳ। ତାହେଲେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ଧନୁରାଶି ଗ୍ରହ ରାଶି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ ତାର ମିତ୍ର। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ, ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ, ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ, ପୁନଃ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ରାଶି ଉପରେ, ଏତତ୍ ରାଶି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶି ହଉଛି ଧନୁ ରାଶି, ପାକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ ଯଦି କୌଣସି ବିଜନେସ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ଉପରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା କୌଣସି ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଲାଇନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହବ। ମନକୁ ଖାଲି ଦୁର୍ବଳତା ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଡ୍ୟାମେଜ ଯେତେବେଳେ ମନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଶରୀର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଶରୀର ଆଉ ରହେନି। ଯଦି ମନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଶରୀର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆପଣ କାମରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ। ସେଥିସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା କେହି ଗୁଣା ବଢିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହେଲେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହବ। ଟିକେ ଶରୀରକୁ ନେଇ, ଶାରୀରିକକୁ ନେଇ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୀର୍ଥ, ବ୍ରତ, ଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବା କୌଣସି ଆଶାବାଦୀ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ପରଧନ, ପରନାରୀ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ, ପରବସ୍ତୁ, ପରପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବେ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିନାଶ କାଳେ ବିବ୍ରତ ବୁଦ୍ଧି। ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଫାୟାର, ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ଆଉ ଛାଡିବନି। ନିଆଁରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ କଣ ହବ? ଜଳିଯିବ ନା। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ ନା, ଫସିଯିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ସାବଧାନ ରହିବେ। ବାକି ରହିଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଯୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ବସ୍ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହା ଭଲରେ ନା କାହା ମନ୍ଦରେ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବସ୍ ନିଜ କର୍ମ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଠିକ ହବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲିଟିଗେସନ ଆସିପାରେ, ବା ପିତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜମିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁଖରେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦ ରହିବେ ଏବଂ ସଫଳତାର ପ୍ରତିଦିନ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଙ୍ଗଳ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି କାହାର ମଙ୍ଗଳ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରହ ଭିତରେ ସେନାପତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଦୁଃଖୀ ହଉଛେ? ବାସ୍ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ପାଣି ଦୌଡ଼ିଲେ, ଜ୍ୱର ହେଲା, ନିମୋନିଆ ହେଲା, ମଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେମିତି ମଙ୍ଗଳ ସିଏ କେବେ ଚାହୁଁନି କାହାକୁ ଜାଳିଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚଳିବାର ଅଛି, ଚଳିପାରିବା ଆମେ ଯଦି ତାଠାରୁ ସେପଟେ ସେଇ ନିଆଁ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ନିଆଁ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଖାଉଛି, ସେଇ ନିଆଁ ମଲା ବେଳକୁ ପୋଡ଼ା ହଉଛି। ନିଆଁ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଖେଳିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଜୟ ପାଇବା। ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିନେ ଖେଳିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କ୍ଷତି ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।